ہمارا وشواس، ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے یہاں سارے علماء بیٹھے ہیں اور قاری محبوب عالم صاحب نے ہمیں بتایا کہ تقریر گجراتی میں کرنی ہے. اپنے جتلا منسو અહીંયા بیٹھا چیئے اپنے بدائے کوکنی دہلیز اوپر چائلہ جائیے، کوکنا گھرے چائلہ جائیے અને જે કુરબાનીઓ મક્કી સહાબાએ આપી છે ઈ કુરબાની મદની સહાબાએ નથી આપી. અલ્લાહુ અકબર. અમે તારીખ પઢીએ છીએ કે જ્યારે મક્કાના ઈ સહાબા જે મુફલિસ હતા, કમજોર હતા, મદીનાના સહાબા સાથે મળ્યા છે. વિશ્વાસ રહેતો હતો કે હું જેમનાથી વસ્તુ ખરીદું છું ને એના માથા ઉપર અમામો છે, એના ચહેરા ઉપર દાઢી છે, એના હોઠ ઉપર મદીના વાળા ઉપર દરૂદ છે. ઈ માણસ નફો ઓછો લેશે પણ કદી ધોકો નહીં દે. પણ હું અક્સર કહું છું, બચ્ચાઓ પાછળ તો હંમેશા સારો પૈસો લગાવજો, એટલે કે માલનો મેલ જ ઓલવા માટે બેચો હતો. સારા પૈસા તો તમે ઘોડા ઉપર લૂંટાવી દો છો, સારા પૈસા તમે નાચવા વાળી औरत ઉપર લગાવો છો. مولا علی شیر خدا کیے چھے کوئی قرآن نی آیت نو ایک حرف تلاوت کرے نے تمہارا امام ایم کیے چھے نبوی میں علوی فضل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. وہ اور اقتاب ہیں جو کرتے ہیں کعبے کا طواف. تو وہ شمع ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. مزرعے چشت و بخارا ہو یا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جالا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائے سگان بغداد، میں ہند میں ہوں تو بھی دیتا رہوں پیرا. محفل ایصال ثواب کی ہے اور گفتگو اسی کے قریب ہونی چاہیے. اور بحیثیت مسلمان ہمارا وشواس، ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر حکم ہوا انتقال کرو، منتقل ہو جاؤ، تو ہمیں باپ کی پشت میں بھیجا گیا. پھر حکم ہوا انتقال کرو، ہمیں ماں کے رحم میں بھیجا گیا. پھر 9-10 مہینے بعد حکم ہوا انتقال کرو، منتقل ہو جاؤ. ہم اس عالم دنیا میں آئے. اس عالم کو علماء عالم شہادہ کہتے ہیں. پھر حکم ہوگا انتقال کرو، ہم پہنچیں گے عالم برزخ میں، جسے ہم اور آپ عالم قبر بھی کہتے ہیں. پھر مقررہ وقت تک وہاں پہ لیٹنا ہے، انتظار کرنا ہے. اس وقت تک جب تک دوسرا سور نہ پھونکا جائے، پھر حکم ہوگا انتقال کرو، آگے بڑھو، منتقل ہو جاؤ. ہم سارے محشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں ہمارے ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا. پھر حکم ہوگا ہمارے اعمال کو دیکھنے کے بعد کہ ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے. اگر اعمال اچھے ہوئے تو جنت اور اعمال برے ہوئے تو جہنم. وہاں کے فیصلے کے بعد جو جہاں داخل ہوا وہ جگہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. علماء کہتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ کچھ ایمان والے دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکے ہوں گے اور کچھ عرصے کے لیے جس طرح اپرادھی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے ایک مومن کو
जहन्नम में डाला जाएगा, कुछ सजा के लिए, कुछ वक्त के लिए, और जब सजा पूरी हो जाएगी फिर उसे वापस जन्नत में भेज दिया जाएगा। साथियों, ये हमारे सफर की एक तफसील थी, एक खाका था जो मैंने आपके सामने पेश किया, मगर यहां सारे उलमा बैठे हैं और कारी महबूब आलम साहब ने हमें बताया कि तकरीर गुजराती में करनी है। मैं आपको गुजराती में तकरीर सुनाऊंगा, मगर आज हम जिनकी मगफिरत के दुआ के लिए बैठे हैं, याद रखें इनकी मगफिरत तो होगी, इनके लिए दुआ तो होगी, मगर हदीस पाक का मफहूम यह भी है, दुआ जो करता है पहले मगफिरत उसकी की जाती है। तो असल में हमने आपने मरहूम पे कोई एहसान नहीं किया आकर, हम तो अपनी बख्शिश की उम्मीद भी यहां लगाए बैठे हैं। और साथियों, ये बहुत सारे उलमा, सादात और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग और सफेद दाढ़ी वाले मुसलमान, आप क्या मानते हो जितने लोग हम यहां बैठे हैं, चलो भाई गुजराती में सुन लो, આપણે જેટલા માણસો અહીંયા બેઠા છીએ, આપણે બધાય કોકની દહલીઝ ઉપર ચાલ્યા જઈએ, કોકના ઘરે ચાલ્યા જઈએ, અને વારાહીનો ઈ આદમી કંજૂસથી કંજૂસ પણ હોય, પણ આટલા બધા માણસોને જોવે ને તો ઈ પણ સખાવતનો ઇઝહાર કરે અને એમ કહે કે બોલો તમારો મસલો અને મુદ્દો શું છે। સાહેબો, વારાહીના કંજૂસ માણસની દહલીઝ ઉપર ચાલ્યા જઈએ તો આપણું કામ થઈ જાય। તો આપણે વારાહીના કંજૂસ માણસના દહલીઝ ઉપર નથી આવ્યા, મૌલા તાલાની દહલીઝ ઉપર દસ્તક દેવા માટે આવ્યા છે। બંદો તો બંદાને મહેરૂમ લોટાવી શકે, પણ મારો રબ એની કરીમી, એની સત્તારી, એની ગફ્ફારી, એની શાન નહીં ગવારા ન થાય કે જ્યાં મારા બંદાઓ જમા થઈ ગયા હોય અને હાથ ફેલાવીને જે વસ્તુને તલબ કરતા હોય હું એમને અતા ન કરું। મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે જ્યારે કોઈ બેમોમિન પોતાના ભાઈની મગફિરત માટે હાથ ઊંચા કરી દે, હઝરતે અનસ રાવી છે અને ફરમાવે છે કે આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે બે મોમિન એમના ખાલી 4 હાથ એના ભાઈની મગફિરત માટે ઉપડી જાય અને અર્ઝ કરે, પરવરદિગાર મારા ભાઈની મગફિરત કરી દે, એની ગલતીઓને માફ કરી દે, મૌલા તું કરીમ છો, કરમ કરી દે। હઝરતે અનસ ઇબ્ન માલિક કહે છે કે મેં નબીઓના તાજદાર મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની જબાનથી સાંભળ્યું કે ઈ 4 હાથ નીચે પછી આવે છે, અલ્લાહ પાક ઈ મરહૂમની પહેલે મગફિરત ફરમાવી દે છે। અને સાહેબો, આપને હું બિલકુલ એક એવી વાત કહું જેનાથી ઈમાન તાજા થઈ જાય। મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મક્કા શહેરની અંદર છે અને આપ જાણો છો કે જેટલી તકલીફો હુઝુર પાકના વફાદારોએ મક્કા શરીફમાં ઉપાડી છે એટલી મદીના શરીફમાં નથી ઉપાડી। અને જે કુરબાનીઓ મક્કી સહાબાએ આપી છે ઈ કુરબાની મદની સહાબાએ નથી આપી। મક્કાના માણસો જ્યારે હુઝુર અલૈહિસ્સલામની સાથે હિજરત કરીને ગયા છે ને, તો હિજરતના પહેલા દિવસ મારા આકા મૌલાએ પોતાના મક્કાના સહાબાને જમા કર્યું છે અને સાથે મદીનાના સહાબાને જમા કર્યું છે। અને ઉલમા કહે છે કે જે મક્કાથી હુઝુરની પાછળ પાછળ આવ્યા ને
એમને મુહાજિરીન કહેવામાં આવે છે. જે મદીનાના સહાબા છે ને, જે પોતાના ગામની અંદર છે, જે પોતાના વતનની અંદર છે, જે પોતાની ખેતીવાડીને સંભાળીને બેઠા છે, એ અંસારી સહાબા છે. પણ મક્કી સહાબાની, મુહાજિર સહાબાની શાન અઝમત વધારે છે, એમનો સવાબ વધારે છે. એટલે કે મક્કાના સહાબાએ રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બતમાં પોતાની જમીન મૂકી દીધી છે, પોતાનું કારોબાર મૂકી દીધું છે, પોતાની રિશ્તેદારી મૂકી દીધી છે, પોતાનો કુટુંબ કબીલો મૂકી દીધો છે, અને હુઝુરની ઝુલ્ફોની પાછળ પાછળ હુઝુરના દીવાના બની અને મદીના મુનવ્વરા પહોંચી ગયા છે. અને જ્યારે એ મદીના પહોંચ્યા ને, તો એવા સહાબા જેમણે કારોબાર મૂકી દીધું, જેમણે રિશ્તેદારીઓ મૂકી દીધી, જેમણે વેપાર ધંધો મૂકી દીધો, જેમણે ખેતીની જમીન મૂકી દીધી, જેમણે પોતાનું બિઝનેસ પણ મૂકી દીધું છે, એ જ્યારે મદીના આવ્યા છે, તો મારા આકાએ એમને મદીના વાળા સહાબાની સાથે બેસાડ્યા અને બેસાડી અને મદીનાના સહાબાને કીધું, જોવો આ તમારા ભાઈઓ છે જેમણે મક્કાથી હિજરત કરી છે, જે મક્કાથી ખાલી અલ્લાહ અને એના રસૂલ માટે હિજરત કરીને આવ્યા છે. એમની દુનિયાની કોઈ લાલચ નથી, ઈમાનની તંદુરસ્તી માટે, ઈમાનને બચાવવા માટે પોતાનું મુલ્ક છોડ્યું છે, પોતાનું વતન છોડ્યું છે, પોતાનું ગામ છોડ્યું છે, પોતાનો વેપાર ધંધો છોડ્યો છે. હવે એ તમારા મહેમાન બન્યા છે, હવે એ તમારા ગામમાં આવ્યા છે. એ મારા મદીનાના સહાબાઓ, હું તમને અપીલ કરું છું, એક અર્જ કરું છું, એક હુક્મ દઉં છું કે મક્કાના સહાબાની મદદ કરો અને એમની સાથે અખુવત કરી લ્યો, એમની સાથે ભાઈચારો કરી લ્યો, એમની સાથે દોસ્તી કરી લ્યો. અલ્લાહુ અકબર. અમે તારીખ પઢીએ છીએ કે જ્યારે મક્કાના ઈ સહાબા જે મુફલિસ હતા, કમજોર હતા, મદીનાના સહાબા સાથે મળ્યા છે. મદીનાના સહાબાએ કુરબાનીઓ દીધી છે. અને કેવી કુરબાની દીધી? કોઈ સહાબી પાસે 20 વીઘા જમીન મદીનામાં છે, એમણે 10 વીઘા જમીન કાઢી અને મક્કાના ભાઈના નામે કરી દીધી છે. જેમના પાસે 2 ઘર છે, એક ઘર દઈ દીધું છે. જેમની પાસે 1 ઘર છે, અડધું ઘર દઈ દીધું છે. ત્યાં સુધી નહીં, ભાઈચારો મદીનાના સહાબાએ એવો નિભાવ્યો છે કે પોતાની ઓલાદો કાઢી અને મક્કાના ભાઈઓના ખોળામાં લઈ દીધી છે. આ છે ભાઈચારો. અને આ વસ્તુની આજે અશદ જરૂરત છે. આજના સમયની અંદર તકરીરો ખૂબ થાય છે, નારા ખૂબ લાગે છે, જલસા જુલુસ ખૂબ થાય છે, પણ હાસિલ ઈ નથી થતું જે થવું જોઈએ. તકરીરમાં ગયા બાદ પણ જો એક મોમિન ભાઈ પોતાના બીજા મોમિન ભાઈનું ધ્યાન રાખવા માટે તૈયાર ન થાય, તો સમજી લ્યો ઈ તકરીરની હકીકત સુધી પહોંચ્યો જ નથી. સાહેબો, મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે હર કોઈનો અખી બનાવી દીધો. પણ સાહેબો, 3 હસ્તીઓનું હું જિક્ર અહીંયા કરીશ, કેમ કે એમના સાથે આપણી મોહબ્બતો જોડાયેલી છે. હુઝુરના હર સહાબી ઉપર આપણી જાન કુરબાન છે, અને હર સહાબીની કદમોમાં લાગવા વાળી ખાક ઉમ્મતના મોટા મોટા ઉલમાના તાજથી પણ અફઝલ છે. સહાબીએ રસૂલ ઈ શાનના માલિક છે કે વક્તનો કુતુબ, વક્તનો કલંદર, વક્તનો ગૌસ એમ કહે છે કે જે રસૂલુલ્લાહનો મુરીદ હોય ને, એમના કદમોની ખાકને અમે આંખનો સુરમો પસંદ કરીએ છીએ. હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના એક સહાબી છે જેમને આશિકે અકબર કહેવામાં આવે છે. યારે ગારે મુસ્તફા, યારે મઝારે મુસ્તફા સૈયદના સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ને રસૂલુલ્લાહે એક અંસારી સહાબીના અખી બનાવ્યા. અને જ્યારે અબુ બકર સિદ્દીકના એક અંસારી સહાબી અખી બન્યા ને, તો કીધું, બોલો મારા ભાઈ અબુ બકર, હું તમારી કઈ રીતના મદદ કરું? હું તમને જમીન આપું, જાયદાદ આપું, મકાન આપું, તમને શું જોઈએ છીએ?
અબુ બકર સિદ્દીક કહેવા લાગ્યા, મને ખાલી મદીનાનું બજાર દેખાડી દો, પછી હું છું અને બાજારે મદીના છે, હું છું અને બાજારે મદીના છે. સાહેબો, ઈ વેપારીને કદી તકલીફ ન થાય જેની કમાવાની નિયત હલાલની હોય. ડર ઈ વેપારીને લાગે જેને ભેળસેળ કરવી હોય, જેને માલ ખોટો વેચવો હોય, જેને ચાઇનાનો માલ દેવો હોય. મેં તકરીર કરી તો એક આદમી કહેવા લાગ્યો, બાવા ચાઇનાનું માલ કેવું હોય? મેં કીધું ચલે તો ચાંદ તક બાકી શામ તક. ઈ માલની કોઈ ગેરંટી ના હોય, પણ ઇસ્લામના બુઝુર્ગોને, ઓલિયા અલ્લાહને, આઈમ્માને, સહાબાને જ્યારે તમે પડશો ને તો તમે હેરત ઝદા થઈ જશો કે ઈ માલ વેચતા હતા ને તો માલ પણ ખોટું બોલીને નહોતા વેચતા, સાચું બોલીને વેચતા હતા. અને એનો ફાયદો એમને ઈ થતો હતો કે એમનો ગ્રાહક કોઈ બીજા વેપારીને કદી તલાશ કરતો જ નહોતો. એમને વિશ્વાસ રહેતો હતો કે હું જેમનાથી વસ્તુ ખરીદું છું ને એના માથા ઉપર અમામો છે, એના ચહેરા ઉપર દાઢી છે, એના હોઠ ઉપર મદીના વાળા ઉપર દરૂદ છે. ઈ માણસ નફો ઓછો લેશે પણ કદી ધોકો નહીં દે. નફો ઓછો લેશે પણ ધોકો નહીં દે. કિતાબોની અંદર લખ્યું છે ઇમામ આઝમ અબુ હનીફા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનું વેપાર હતું કપડા વેચવાનું, અને કપડાના ખૂબ થાન અને બંડલ એમના દુકાનની અંદર પડ્યા હતા. એ બધાય થાનમાં આપે કીધું તું આપના નોકરને કે આ થાન આયબદાર છે. જ્યારે ગ્રાહક આવ્યો છે બધાય થાનનો મુતલકન સોદો કરી લીધો, અને સોદો કરી અને પૈસા દઈ અને ગુલામને ચાલ્યો ગયો. ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા જ્યારે પાછી અને પલટીને આવ્યા ને તો ખાદીમે કીધું હુઝુર દુકાન ખાલી થઈ ગઈ, એટલું વેપાર થયો છે. કીધું ભાઈ સુબહાનલ્લાહ, સારી વાત છે, પણ એ બધાય કપડામાં એક કપડો એબદાર હતો, એક કપડો નુકસાની વાળો હતો, એક કપડો ખામી વાળો હતો. શું તમે એ કપડાની ખામી બોયલા બાદ વેચ્યું છે? ખાદીમે કીધું હુઝુર ઈ તો હું કહેતા ભૂલી ગયો. ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાએ એના હાથમાંથી રકમ જે બધાય કપડાની થાતી હતી ઈ પોતાના હાથમાં નથી લીધી, અને ઈ નોકરનું, ઈ ગુલામનું, ઈ ખાદિમનું હાથ પકડ્યો છે અને કહેવા લાગ્યા બગદાદની અંદર ત્યાર સુધી આપણે રોકાવાનું નથી જ્યાર સુધી ઈ માણસને તલાશ ન કરીએ જે આપણો કપડો ખરીદીને ગયો છે. એને પહેલે ખામી બયાન કરશું, ઈ જ્યારે હા કહી દેશે પછી આ પૈસા તમારે મને દેવાના છે, અને જો ઈ ના કહી દે ને તો બધાય પૈસા એમને દઈ દેજો અને આપણા કપડા ખુદ લઈ લેજો. આ આપણા બુઝુર્ગોની સચ્ચાઈ હતી. પણ આપણે રૂસવા કેમ થયા? માલની મિલાવટ કરી અને વસ્તુને, ક્રેડિટને બગાડીને બેસી ગયા. પણ સાહેબો, દુનિયાની મોહબ્બત એટલી જરૂરી છે કે તમારો ગુજર બસર થઈ શકે. દુનિયાને બધુંય ના સમજો. કેમ કે દુનિયા તો એક દિવસ મૂકીને ચાલ્યું જવાનું છે. તમે એમ કહેશો શકીલ હઝરત કેવી રીતના મૂકીને જવાનું છે? અલ્લાહુ અકબર. જોવો સાહેબો, આજે તમે અને હું જે જમીન ઉપર બેઠા છીએ ને એ જમીન ઉપર હંમેશાથી નથી બેઠા. આપણા પહેલા પણ અહીંયા બેસવા વાળા હતા. જે જમીનની અંદર તમે ખેતી કરો છો એ જમીન ઉપર હંમેશાથી ખેતી નથી કરતા. તમારા પહેલા પણ એ જમીનનો બીજો કોઈ માલિક હતો. જે ઘરની અંદર તમે રહ્યો છો એ ઘરની અંદર પણ તમે હંમેશાથી નથી રહેતા, એમાં પણ પહેલા કોક રહેતો હતો. અને સાહેબો, અત્યારે તમે રહ્યો છો અને હંમેશા તમે પણ નથી રહેવાના. તમારા બાદ બીજાને રહેવાનું છે. એ તમારું ઘર નથી જેને તમે પોતાનું સમજીને બેઠા છો. તમારું ઘર તો ઈ છે જેને અલ્લાહ પાકે તમારી માટે મુકર્રર કરી દીધું છે.
તમારી સાથે ઈ રકમ નહીં આવે જે બેંકમાં જમા કરાવી છે, તમારી સાથે ઈ સોનું અને ચાંદી નહીં આવે જે તમે તિજોરીની અંદર છુપાવીને રાખ્યું છે, અને જેની ઝકાત કાઢતા પણ તમારું દિલ નથી કરતું. હે માલ છે તો એની ઝકાત પણ નકળવી જોઈએ. અને જોવો તો ખરી ઇસ્લામના પેગમ્બરનો કેવો સુંદર કોન્સેપ્ટ છે કે ફરમાવ્યું કે જેની પાસે માલ છે, જે પૈસા વાળો છે, જે સાહિબે નિસાબ છે. પૈસા વાળો ઈ નહીં જે પોતાને પૈસા વાળો સમજે, અને ગરીબ પણ ઈ નહીં જે ખુદને ગરીબ સમજે. કેમ? કેમ કે 2 કરોડનો માલિક પણ ખુદને પૈસા વાળો સમજતો જ નથી. તો શરીયતે દાયરો મુકર્રર કર્યો, અને દાયરો મુકર્રર કરીને કીધું અગર તમે સાહિબે નિસાબ છો તો તમારી દોલતનો 40મો હિસ્સો એટલે 2.5% તમે એની ઝકાત કાઢો. અને એ ઝકાત શું છે? માલનું મેલ છે. એ પૈસાને તમે તમારા ગરીબ ભાઈઓને દ્યો, જે મુસ્તહિક છે, જે જરૂરતમંદ છે, એની મદદ કરો. અને એની મદદની સાથે સાથે ઈ પૈસા મદ્રસાની અંદર લગાવો. જે બચ્ચા તાલીમ હાસિલ કરે છે એમના પાછળ પણ લગાવી શકાય છે. પણ હું અક્સર કહું છું, બચ્ચાઓ પાછળ તો હંમેશા સારો પૈસો લગાવજો. એટલે કે માલનો મેલ જ ઓલવા માટે બચ્યો હતો. સારા પૈસા તો તમે ઘોડા ઉપર લૂંટાવી દો છો, સારા પૈસા તમે નાચવા વાળી ઓરત ઉપર લગાવો છો. અને આજના સમયની અંદર શાદી પણ એટલી ગંદી થઈ ગઈ ને, એટલી ગલત થઈ ગઈ ને, અને એટલી ખોટી થઈ ગઈ ને કે શાદીની અંદર ઘોડો આવે અને જિસ્મ વેચવા વાળી ઓરતો આવે, અને જેવા જેવા કપડા ઉતરતા જાય ભાઈ પૈસા લૂંટાવતા જાય. પણ આ મારા જુમલાને દિલની તખ્તી ઉપર લખી લેજો. કોઈ પણ જમાનાની અંદર મુસલમાનનું કામ औरतने बेपर्दा करवा ऊपर पैसा लगावानु નથી રહ્યું. મુસલમાનનું કામ તો હંમેશા બેપર્દા औरतની ઉપર ચાદર નાખવાના પૈસા લગાવવામાં રહ્યું છે. પણ સાહેબો, આપણે મદ્રસામાં ઝકાત આપશું અને લીલા રકમ ઘોડા ઉપર લૂંટાવશું. હે એટલે જે ઝકાત છે એ અવ્વલ હક ગરીબોનું છે. પણ મદ્રસા આપણી જરૂરતોને પૂરું કરે છે, આપણને ઓલમા દે છે, આપણા બચ્ચાઓને કુરાનથી કરીબ કરે છે. અગર મદ્રસા જ નહીં રહે ને તો માથે ટોપી તો રહેશે પણ સીનામાં ઈમાન નહીં રહે. અગર મદ્રસા જ નહીં હોય ને તો કદાચ પઠાણી લિબાસ તો પહેરી લેશે પણ સજદાની અંદર સુભાન રબ્બિયલ આલા પડવું જોઈએ એ વાતની ખબર નહીં હોય. એટલે પોતાની માલનો એક હિસ્સો તાલીબે ઇલ્મની અંદર, કુરાનની શિક્ષા આપવાળાઓની અંદર લગાવો. અને આ મોકા ઉપર મને મૌલા અલી શેરે ખુદા યાદ આવી ગયા છે. એ ભાઈ, જ્યારે વાત કુરાનની આવે ને તો અલી દૂર ના રહી શકે, અને જ્યારે વાત અલીની આવે તો કુરાન વગરની વાત થઈ ના શકે. કેમ કે અલી કુરાન સાથે છે, કુરાન અલી સાથે છે. અમે ઈ જાહિલ નથી જેમના હાથમાં કળા હોય અને મોઢાની અંદર ચરસ અને ગાંજાની બદબુ આવતી હોય અને ખુદને મૌલા અલીના આશિક કહેતા હોય. ના ના, અમે તો ઈ અલી મુર્તઝાને માનીએ છીએ જેમના વિશે મારા આકા કહે છે કે અલી કુરાન સાથે છે, કુરાન અલી સાથે છે. જેમના વિશે મારા આકા કહે છે કે કુરાન અલી સાથે છે, અલી કુરાન સાથે છે. જેમના તાલ્લુકથી મારા આકા કહે છે એ અલી તમારાથી કોઈ મુનાફિક પ્યાર ના કરી શકે અને તમારાથી કોઈ મોમિન કદી નફરત ના કરી શકે. ઈ મૌલા અલી શેર ખુદા કરમ અલ્લાહ તઆલા વજહુલ કરીમ. અલી કોણ છે? અલી નબીના વીર છે. અલી કોણ છે? અલી નબીના વીર છે. અલી સહાબાના મુશીર છે.
અને અલી તો સુન્નીઓના પીર છે. मौला अली शेर खुदा थी आपना एक मुरीद है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से सवाल કર્યો છે કે એ અલી મુર્તઝા કુરાન મજીદ ફુરકાન હમીદની શિક્ષા હાસિલ કરવી એને તિલાવત કરવું એને પડવું એનું સવાબ શું છે? मौला अली शेर खुदा કહે છે કોઈ કુરાનની આયતનો એક હર્ફ તિલાવત કરે ને अल्लाह पाक એને 10 નેકીઓ દે છે. એક હર્ફ માટે ખાલી એક અક્ષરમાં 10 નેકી. અને સાહેબો આ મોકા ઉપર આ વાત જરૂર કહીશ કે તમે ઇસ્લામની કોઈ પણ બુકને વાંચો, પઢો, રીડિંગ કરો, તમને સવાબ મળશે. પણ કોઈ એવી કિતાબ નથી જેને જોવાથી પણ સવાબ મળે. પણ કુરાન મજીદ ફુરકાન હમીદ અલ્લાહની એ મજબૂત રસ્સી છે ને જેને તમે તિલાવત ના કરી શકો અને જોતા પણ રહ્યો તો ઉલમા કહે છે અલ્લાહ પાક કુરાનના દીદારનો પણ સવાબ અતા કરશે. मौला अली शेर खुदा કહે છે એક અક્ષર અગર કોઈ તિલાવત કરે પડે તો 10 નેકી. અને ઈ અક્ષરને ઈ હર્ફને હાલતે નમાઝની અંદર તિલાવત કરે તો 100 નેકી. અને મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે ઈ હર્ફને અગર કોઈ સમજવાની કોશિશ કરે, એના તર્જમાને પડવાની કોશિશ કરે, એના મફહૂમ સુધી પહોંચવાની કોશિશ કરે, મૌલા અલી શેર ખુદા કહે છે અલ્લાહ પાક એના નામાએ અમાલને નેકીઓથી ભરી દે છે. બાકી જ નથી રહેતું કઈ. એટલી નેકીઓ એને મળે છે જે કુરાન મજીદ ફુરકાન હમીદની શિક્ષા હાસિલ કરવા માટે આગળ વધે છે. હે સાહેબો, હમારા બુઝુર્ગો, હમારા ઓલિયા અલ્લાહ ઈમાનદારીનું કામ કરતા હતા અને ઈ કારોબારની સાથે સાથે હલાલ કમાવાની સાથે સાથે વાત વલીઓના તાજદારની પણ મળે છે જેમને ગૌસુલ આઝમ જીલાની કહેવામાં આવે છે. કહેજો ભાઈ મોહબ્બતથી સુભાન અલ્લાહ. हुजूर गौसुल आजम जीलानी पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी नो बहु मोटो कपड़ानो कारोबार હતો, बहु मोटा વેપારી હતા हुजूर गौस पाक. અને એક વખત हुजूर गौसुल आजम जीलानी तकरीर કરતા હતા અને તકરીરના દોરાન એક ખલીફાએ એક મુરીદે આવી અને ગૌસ પાકના કાનની અંદર કંઈક કીધું છે. ગૌસ પાક સરકારે વાત સાંભળી અને દિલ તરફ જોયું. દિલ તરફ જોયા બાદ ફરી અને તકરીર ચાલુ કરી દીધી, ફરી અને ઇસ્લામની શાન અઝમત બયાન કરવાની ચાલુ કરી, ફરી અને ગૌસુલ આઝમ જીલાની ગોયા પોતાની જબાનથી આકા મૌલાની શાન બયાન કરીને કહેતા હતા કે મારા નબી શાન વાળા છે. થોડીક વાર થઈને તકરીરને ફરી અને મુરીદે આવી અને કાનમાં કંઈક કીધું છે. ગૌસ પાક સરકાર થોડીક વાર માટે ખામોશ રહ્યા છે, દિલ તરફ જોયું અને પછી કોઈ આપે તવજ્જો નથી દીધી. આપે દિલ તરફથી નજર હટાવીને પાછી તકરીર ચાલુ કરી દીધી અને તકરીર કરતા રહ્યા. પાછી મુરીદ આવી અને કાન પાસે કંઈક કહે છે. ગૌસ પાકે ફરી અને દિલ તરફ જોયું, પાછી તવજ્જો હટાવી અને તકરીર કરી છે. જ્યારે 3 વખત મામલો થઈ ગયો, મજલિસ મુકમ્મલ થઈ ગઈ. પણ સાહેબો, ગૌસ પાકની મજલિસ પણ આજના મજલિસ જેવી નહોતી. એ મજલિસ એવી હતી ને જેમાં ઉલમા કહે છે કે કમ થી કમ 80 થી 90 હજાર માણસો તો તકરીર સાંભળવા આવતા હતા. અને સાહેબો, આ ઉલમા બેઠા છે. અહીંયા તો 10-12 ની સંખ્યામાં 15 ઉલમા છે. પણ હુઝુર ગૌસુલ આઝમ જીલાનીની તકરીર થાય ને તો સરફના ઉલમા, નોહના ઉલમા, તારીખના ઉલમા કલમ લઈ અને બેઠા હોય. અને આજે અમારા ભાઈનો શાનદાર માઇક મારો અવાજ તમારા સુધી પહોંચાવે છે. પણ એ સમયમાં માઇક નહોતા તો અવાજ કેવી રીતના પહોંચે? એના માટે અમે કિતાબોને ઉપાડીને જોઈ તો ઈ સમયના ઉલમા
જ્યારે 500 માણસોની વચમાં તકરીર કરવા બેસે ને તો 50 મુઅલ્લિમ હોય ઈ એમની તકરીરોને આગળ દોહરાવે. 500 માણસોની અંદર 50 માણસો એવા હોય જે તકરીરને દોહરાવે ત્યારે આખરી માણસ સુધી અવાજ પહોંચે. પણ ગોસપાકની ઈ શાન હતી કે જ્યારે પીરોના પીર બેસી જાય, ગૌસુલ આઝમ જીલાની બેસી જાય, ત્યારે એક પણ મુઅલ્લિમની જરૂરત ના પડે. આખરી બંદા સુધી ગોસપાકના અવાજને અલ્લાહ તાલા કાન સુધી પહોંચાવી દેતો હતો. આખરી બંદા સુધી ગોસપાકનો અવાજ અલ્લાહ પહોંચાવી દે. ઈશાનની મહેફિલો કે જ્યારે ગોસપાક કબ્રની વાત કરે તો માણસોના દિલ ઉપર એવી કેફિયત તારી થાય કે ઈ ખૌફે ઇલાહી અને ખશિયતના આલમમાં ત્યાં ને ત્યાં ઇંતકાલ કરી જાય. એવો ખૌફ તારી થાય, એવો ગમ અને એવી કેફિયત વાળી મજલિસો હતી જેની અંદર લાખો એવા માણસો ઉભા થતા હતા જે મજલિસમાં આવવા પહેલા તો શરાબી હતા પણ ઉભા થાય તો નમાઝી બનીને ઉભા થતા. મજલિસમાં આવવા પહેલા તો મોટા અપરાધી હતા પણ જ્યારે ઉભા થાય ને તો ગૌસુલ આઝમ જીલાની પોતાની નિગાહે વિલાયતથી એને પણ વિલાયતનો ધણી કરી દેતા. એવી મજલિસ. અને સાહેબો, જેની મજલિસની અંદર રિજાલુલ ગૈબ પર ના મારી શકે, જેમની મજલિસની અંદર પરિંદો ના ફડકી શકે, જેમની મજલિસની અંદર કોઈને હિંમત ના થાય કે આગળ જોઈ શકે, કેમ કે જલાલનો આલમ ઈ હતો કે પીર નસીરુદ્દીન શાહ નसीर गोलड़वी किए छे, न पहुंचे तुझे औलिया गौसे आजम, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आजम, रसूलों के अंदाज नबियों के तेवर, वदियत हुए तुझको या गौसे आजम, नहीं है कोई और सारे जहां में मेरे पीर तेरे सिवा गौसे आजम. ई गौसुल आजम जेमनी बारगाहમાં इमाम अहमद रजा આવે ને तो मारा इमाम एम किए छे नबवी में अलवी फजल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, वो और अख्ताब है जो करते हैं काबे का तवाफ, तू वो शमा है कि परवाना है काबा तेरा, मजराए चिश्त बुखारा हो या इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं जाला तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मैं हिंद में हूं तो भी देता रहूं पहरा. ઈ ગૌસુલ આઝમ જીલાનીની જ્યારે મજલિસ પૂરી થઈ ને તો ખાસ ચાહવા વાળાઓ, ખાસ મોહબ્બત કરવા વાળા મુરીદીન આગળ વધ્યા અને કીધું, સરકાર તકરીરના વચમાં જે ખલીફાએ આવી અને 3 વખત વાત કરી ને, बतावो ने पीरोना पीर ई बात शू हती. गौसपाक सरकारे कीधु के ई बात अमारा कान सुधी लायक हती, तमने ना संभळाई एटले ज तो कानमा कीधु छे. कीधु नाना मुर्शिद बतावो ने शू बात हती. गौसपाक सरकार कहवा लागा के अमारा कपड़ाना भरेला थानना मोटा मोटा वहाण भरी અને પરદેશ વેપાર માટે ગયા હતા અને વેપાર કરી અને ઈ કપડાના જે થાન હતા, ઈ જે વહાણ હતા ને, ઈ બધાય વેચાઈ ગયા છે અને એક વહાણની અંદર પૈસા મૂકવામાં આવ્યા છે. મુરીદે આવી અને કાનમાં કીધું, પીરોના પીર અબ્દુલ કાદિર જીલાની મુબારક, બધાય વહાણ વેચાઈ ગયા છે અને નફો પણ ખૂબ થયો છે. ગૌસપાક સરકારે કીધું, જ્યારે મેં નફાની વાત સાંભળી ને, એ ભાઈ વારાહી વાળાઓ શકીલ અહેમદની તકરીર ઉપર સુભાન અલ્લાહ નાખ્યો, નફા ઉપર તો કયો સુભાન. એ ભાઈ નફો તો બધાને વાલો હોય ને, નફો તો પ્યારો. મૂડી ચાહે કેવી પણ હોય, મૂડી 10 લાખની હોય પણ વધારે વાલો 5000 નફો હોય, એ વધારે પ્યાર નફાથી હોય. એટલે જ તો દાદા પોતરાથી એટલું પ્યાર કરે છે જેટલું દીકરાથી નથી કરતા. કેમ? કેમ કે દીકરો છે ને મૂડી છે અને એની ઓલાદ નફો છે. એ નાના જે નવાસાથી પ્યાર કરે એ એના નફાથી પ્યાર કરે છે. દીકરી તો મૂડી છે ભાઈ,
એની પાછળ તો ખૂબ યોગદાન દીધું છે, ખૂબ રાતો કાઢી કરી છે, ખૂબ બાપે મજદૂરી કરી છે. ત્યારે દીકરીના આંગણમાં બચ્ચાઓ રમે છે. પણ મારી બહેન આ સાંભળી લે કે રૂહે જમીન ઉપર તને મેસેજ કરવા વાળો જૂઠો થઈ શકે, રૂહે જમીન ઉપર મોહબ્બતના દાવા કરવા વાળી સહેલીઓ જૂઠી થઈ શકે, પણ જેટલું પ્યાર તારો બાપ તારાથી કરે છે, તારી માં તારાથી કરે છે, એટલું પ્યાર તો કદી તારી ઓલાદ પણ તારાથી ના કરી શકે. એટલે મા બાપની ફરમાબરદારીમાં જિંદગી ગુજારો. કેમ કે મા બાપથી વધી અને દુનિયાની અંદર તમારાથી કોઈ પ્યાર ના કરી શકે. હુઝુર ગૌસુલ આઝમ જીલાની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ફરમાવે છે કે જ્યારે વાત આવીને કરી અને કીધું સરકાર બધાય વહાણ વેચાઈ ગયા અને એક વહાણમાં નફો અને મૂડી બધી આવે છે. હુઝુર ગોસ્પા કે દિલ તરફ જોયું અને કીધું દિલ તું હમણાં જિક્રે હુઝુર કરતો હતો અને હમણાં આ સમાચાર આવ્યા છે કે ખૂબ ફાયદો થયો, ખૂબ નફો મળ્યો, મૂડી તો સલામત છે, નફો પણ આવે છે. બોલ દિલ, મજા આવ્યું કે નહીં? આનંદ આવ્યું કે નહીં? આટલો નફો થયો, ખુશી થઈ કે નહીં? દિલે કીધું અબ્દુલ કાદિર મને પૈસાથી ખુશી નથી થતી, જિક્રે હુઝુરથી ખુશી થાય છે. હુઝુર ગોસ્પા કહે છે પછી મેં નફો મૂડી બધું મૂક્યું અને પાછી હુઝુરનું જિક્ર ચાલુ કરી દીધું. થોડીક વાર થઈને તો મુરીદ ગમગીન આવ્યો છે અને કાનની અંદર આવીને કહે છે સરકાર જે વહાણ દરિયાની અંદર આવતા હતા એ વહાણના વિશે સમાચાર આવ્યા છે કે બીજા વહાણ તો સલામત છે, પણ જે વહાણમાં પૈસા મૂડી નફો રાખેલો હતો ને દરિયાના અંદર મોત તુફાન આવ્યું છે અને એ વહાણ પાણીમાં ડૂબી ગયો છે. નફો તો દૂર, મૂડી પણ ગઈ. હુઝુર ગૌસુલ આઝમ જીલાનીએ દિલ તરફ જોયું અને કીધું દિલ નુકસાન થયો, બહુ મોટો નુકસાન. નફો તો ચાલ્યો ગયો, મૂડી પણ ગઈ. નફો તો ગયો, મૂડી પણ ગઈ. બોલ તને કોઈ હુઝન છે? તને કોઈ ગમ છે? તને કોઈ ફિક્ર છે? દિલે કીધું અબ્દુલ કાદિર કોઈ ગમ નથી, કોઈ હુઝન નથી, કોઈ પરેશાની નથી. જે મજા જિક્રે હુઝુરમાં છે એમાં જ આનંદ છે, એમાં જ મોજ છે, કોઈ ફિક્ર નથી. તું હુઝુરનું જિક્ર કર એમાં જ મજા આવે છે. સરકાર પીરોના પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની કહે છે પછી હું પાછી હુઝુરનું જિક્ર કરવા લાગ્યો અને હુઝુરના જિક્રની બરકત કે મુરીદે આવી અને ફરી કાનમાં કીધું સરકાર અગલા સમાચાર ખોટા હતા. જે વહાણ ડૂબ્યો એ ખાલી હતો, પૈસાનો વહાણ તો બગદાદના કિનારા ઉપર પહોંચી ગયો છે. એ સમાચાર જે ડૂબ્યો હતો ને એ વહાણ ખોટો હતો, એ ખાલી વહાણ ડૂબી ગયો તો પૈસા વાળો વહાણ સલામત છે. હુઝુર ગોસ્પા કે દિલ તરફ જોયું અને કીધું દિલ ન મૂડી ગઈ છે ન નફો, બધોય માલ પાછો આવ્યો. દિલે કીધું અબ્દુલ કાદિર જે મજા અલ્લાહના રસૂલના જિક્રની અંદર છે ને એ દુનિયાની દોલતમાં નથી. સાહેબો જોવો કે જે દુનિયાની દોલતને મૂકી અને અલ્લાહ રસૂલના જિક્રને તરજી દેતા હતા ને પછી દુનિયાની દોલત એમના કદમોમાં આવતી હતી. અને તારું મારું ફરક ઈ છે કે આપણે જિક્રે હુઝુર કરીએ, મસ્જિદની અંદર ઇબાદત કરીએ, પણ રસમી તौर ઉપર જ્યારે કારી ઉમરુદ્દીન સાહેબ નમાઝ પઢાવતા હોય કે અમારા કારી મહેબૂબ સાહેબ તો રકાતની અંદર પણ દુકાનના હિસાબ લઈને બેઠો હોય હે, પછી એ નમાઝનો ફાયદો ના મળે. એક ઇમામ સાહેબે 4 રકાત નમાઝના બદલે 3 પઢાવી દીધી. કોઈ મુક્તદી ના બોલ્યો. એક મુક્તદીએ કીધું હઝરત 3 જ પઢાવી છે. ઇમામ સાહેબે કીધું કોઈને નથી ખબર પડી, તમને કેમ પડી? કીધું મારી 4 દુકાનો છે, હર રકાતમાં 1 દુકાનનો હિસાબ કરું છું, 3નું થયું છે, 1નું બાકી છે. એટલે સાહેબો જો એવી રીતના ઇબાદત થાય તો જિંદગીની અંદર ઇબાદતનો ફાયદો નથી. પણ
મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમના વફાદારોએ અગર કારોબાર પણ કર્યું, રિસ્ક પણ કમાવ્યું, પૈસા પણ કમાવ્યા, તો એ પૈસાથી દુનિયા બહેતર કરવાનો વિચાર નથી કર્યો. એ પૈસાથી ગરીબોની મદદ કરી છે. એ પૈસાથી બાળકોને શિક્ષા હાસિલ કરવું આસાન કરી દીધું છે. એ પૈસા દઈ અને મુસ્તહીકે ઝકાતને સાહિબે નિસાબ બનાવી દીધું છે. સિદ્દીક અકબર કહે છે, એ મદીનાના અંસારી સહાબી, મને કોઈ વસ્તુની જરૂરત નથી. મદીનાનું બજાર દેખાડ પછી અબુ બકર છે અને બાજારે મદીના છે. એવી રીતના કારોબાર કર્યું. અને ઉસ્માને ગની રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ પણ એવા સહાબાની અંદર છે જેમણે એક પૈસો એક આનો ત્યાંનો મદદની અંદર નથી લીધો, અને અંસારી સહાબાની તરફ પણ મદદ કરી છે. અને સાહેબો, એ હસ્તીઓની અંદર એક હસ્તી પણ એવી છે જેમણે બજાહિર કોઈની મદદ નથી લીધી, અને નામ એમનું મૌલા અલી શેરે ખુદા છે. મૌલા અલી કહે છે, બધાયનો રફીક હુઝુરે બનાવી દીધું. કીધું, મદીનાના સહાબી તમે મક્કાના સહાબીના ભાઈ, તમે મદીનાના સહાબી મક્કાના સહાબીના ભાઈ. જ્યારે એકબીજાની અખુવત થઈને તો મેં અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, બધાયને એકબીજાનો અખી મળી ગયો. મારો અખી કોણ છે? મદીના વાળા આકા મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, એ અલી, મેં તમને દુનિયા આખિરતમાં પોતાનો અખી બનાવી લીધો છે. હું તમારો અખી છું. તમને કોઈ મદીનાના અંસારની જરૂરત નથી. સાહેબો, એ મક્કાના સહાબાએ જે તકલીફો બયાન કરી ત્યાંથી વાત અલગ થઈ હતી. હું સમેટતો આવું છું, તકરીર મારી પૂરી થવા આવી. તો મક્કાના સહાબાએ ખૂબ તકલીફો ઉપાડી છે, ખૂબ પરેશાનીઓ ઉપાડી છે, ખૂબ જુલ્મ બરદાસ્ત કર્યા છે. અને મક્કાના સહાબા પાસે તો એટલું ભરપેટ અનાજ પણ નહોતું કે એ પોતાની ભૂખને મિટાવી શકે. બસ જે મળી જાય ખાય અને અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરતા હતા. એ સમયની અંદર કુરાન મજીદની સૂરે ફાતિહાનું નુઝુલ થયું છે. સાહેબો, આપણી ત્યાં અગર કોઈ મરહૂમ ઇંતકાલ કરી જાય ને તો આપણે એની ફાતિહા ખ્વાની જ રાખીએ છીએ. એ ફાતિહા ત્યારે નાઝિલ થઈ છે આપણે મરહૂમની મગફિરત માટે સૂરે ફાતિહા પઢીએ, કુરાન પઢીએ છીએ. એ સૂરે ફાતિહાનું નુઝુલ એવી રીતના થયું છે કે એના શાન નુઝુલની અંદર મુહક્કીકીને અને મુફસ્સિરીને લખ્યું છે કે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ પોતાના અસહાબની સાથે બેઠા છે, અને મક્કાના એક અમીર આદમી જે મુસલમાન નહોતા, એમના 100 ઊંટ ભરેલા માલથી રસૂલુલ્લાહની સમક્ષથી નીકળ્યા છે, સામેથી નીકળ્યા છે. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું, જોવો 100 ઊંટ છે, 100. અને એ ઊંટ પણ ખાલી નથી, માલથી ભરેલા છે. એની ઉપર કિંમતી વસ્તુઓ પડેલી છે. બોલો, આ બધોય માલ કોઈ ગરીબને દઈ દેવામાં આવે, એને સદકો કરી દેવામાં આવે તો કેટલો સવાબ મળશે. મારા આકા સહાબાને કહે છે, કાશ આ માલ મારા કોઈ સહાબીનો હોત, મારા કોઈ મુરીદનો હોત, તો આ માલ જે છે ને 100 ઊંટનો માલ હું કોઈ ગરીબને સદકો આપી દેત. મારા આકા આ અલ્ફાઝને દોહરાવે છે. जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत थिया अने कीधु या रसूलल्लाह, या नबी, क्या खूब मिला है मकाम आपको कि खुद खुदा भी भेजता है सलाम आपको. जिब्राइल किए छे, आका, आपना जे दिलनी लागणी छे ने, आपना जे दिलनी तमन्ना छे ने, आपना जे दिलनी ख्वाहिश छे ने, ई अल्लाह पाके खूब जानी लीधी छे. અને આપને કીધું છે, મહેબૂબ, ગમ ન કરો, પરેશાન ન થાઓ. આપનો કોઈ ઉમ્મતી अगर एक वक्त सूरे फातिहा पढ़ी लेशे ने तो मौला ताला एने 100 ऊंट भरेला माल थी सदको करवानो सवाब अता करी देशे. 100 ऊंट भरेला माल नो सदका करवानो सवाब मळशे. बोलो, आज आपणे बधाए आव्या छीए. पहले कुरान नी शिक्षा देवामां आवे छे,
પછી સૂરે ફાતિહા જ તો પढ़વામાં આવે છે, પછી સૂરે ઇખલાસ જ તો પढ़વામાં આવે છે, પછી કુરાન જ તો પढ़વામાં આવે છે. અને એ કુરાન પડ્યા બાદ જે આપણને નેકી મળે છે એ નેકી માટે આપણે હાથ ઉપાડીએ છીએ. મૌલા જે કુરાનની શિક્ષા હાસિલ કરી છે, જે પરવરદિગાર આલમ કુરાનની તિલાવત કરી અને નેકીઓ હાસિલ કરી છે, એ અમે અમારા મોમિન ભાઈને હદિયો કરીએ છીએ, નઝર કરીએ છીએ, ઈસાલ કરીએ છીએ. અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં સહાબાએ અર્જ કર્યું, યા રસૂલલ્લાહ, અમે અમારા કોઈ મરહૂમ ભાઈ માટે દુઆ કરીએ કે એમને કોઈ ચીજનો ઈસાલ કરીએ તો આકા શું એમને પહોંચે છે? મારા આકાએ કીધું, બતાવો. તમે જ્યારે તમારા જિંદા ભાઈઓને હદિયા આપો છો, તોહફા આપો છો, તો જ્યારે દેવા વાળો દે છે, જેને હદિયો મળે છે, એને ખુશી થાય છે કે નહીં? સહાબાએ કીધું, યા રસૂલલ્લાહ, બિલકુલ થાય છે. મારા આકાએ કીધું, એવી જ રીતના જ્યારે તમે તમારા મરહૂમ ભાઈને ઈસાલ કરો ને તો એમને પણ હદિયો પહોંચે છે અને એ ખુશ થાય છે, એમને આનંદ થાય છે. અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આ હદીસે પાકનો પણ મફહૂમ છે કે આકા ફરમાવે છે કે ઇંતકાલ કરવા વાળો આદમી બિલકુલ એવી રીતના છે જેવી રીતના દરિયાની અંદર ડૂબવા વાળો માણસ, જેને તરતા ના આવડે અને હાથ પગ જેવી રીતના પછાડતો હોય ને, એ હાથ પગ પછાડવા વાળાને એક તિનકાની, એક લાકડાની, એક આસરાની કેવી જરૂરત હોય છે. એ કેટલી શિદ્દત સાથે કોઈ મદદ કે કોઈ લાકડો કે કોઈ તિનકો તલાશ કરતો હોય, આકા કહે છે બિલકુલ એ શિદ્દત સાથે તમારા મરહૂમો તમારી મગફિરતની દુઆના મુંતઝિર હોય છે. તમારા મરહૂમો બિલકુલ એ શિદ્દત સાથે इंतजार करे छे कि काश मारो दीकरो मारी मगफिरत माटे दुआ करे, काश मारो दीकरो मने कई पड़ी अने बख्शे कि मने पहुंचे अने फायदो थाय, नफो थाय. पण हाय रे दुनियानी जहालत कि આજનો આદમી પૈસા અને દુનિયાની રંગીનીમાં ઈ મરહુમોના હુકુક પણ ભૂલી ગયો છે. બહેતર છે ઈ ઓલાદ જે પોતાના મા બાપની યાદમાં આવી મહેફિલો સજાવે છે, ઘરે કુરાન પઢાવે છે અને દીન ઇસ્લામની શિક્ષા આપી અને પોતાના મરહુમોની મગફિરતની દુઆ કરાવે છે. મૌલા તાલાની બારગાહમાં દુઆ કરું, પરવરદિગાર, અમે જે તકરીર કરી, અમારા ભાઈઓ બહેનોએ તકરીર સાંભળી, અમારી તકરીરની અંદર થવા વાળી ખતાને, લગઝિશને, ભૂલને, ગલતીને તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લૈલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી દમ્બિન વ અતુબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલ.